کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی آلات کی مدد سے تحقیقات کر رہی ہے۔ کاک پٹ وائس ریکارڈر جائے حادثہ سے مل وائس ریکارڈر میں کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن طیارہ حادثے سے متعلق اہم اجلاس وزیراعظم کو طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی۔ عمران خان کو اب تک کی تحقیقات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ سندھ حکومت نے چینی کی برآمد کی اجازت دینے پر وزیراعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد اور سندھ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انکوائری کمیٹی نے 18 روز بعد اپنی رپورٹ وزن کو جمع کرائی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ ماضی کے تمام انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ چینی انکوائری رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس ملا نہ سوال نامہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13 مئی کو ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے انکوائری کمیشن کو خط لکھا۔ ٹڈی دل ملک کے 61 اضلاع تک پہنچ گیا۔ دنیا پور، کوٹ مٹھن، کہروڑ، پکا، میلسی اور کئی علاقوں میں فصلیں بری طرح متاثر۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ بلوچستان میں 31، کے پی کے میں 11، پنجاب میں 12، سندھ میں 7 اضلاع ٹڈیوں سے متاثر۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کہتے ہیں ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو کھاد سمیت دیگر اشیاء پر 50 ارب کی سبسڈی دیں گے۔ دل 27 برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی۔ محکمہ زراعت، ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ٹڈی دل کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ پنجاب میں کورونا سے نمٹنے کے لیے سیاسی و انتظامی ٹیم متحرک ہے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں کاروبار شروع۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ ایس او پی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز کے درمیان شہریوں کو جرمانے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 36 مریضوں کا انتقال۔ اموات 1260 ہو گئیں۔ مزید 2076 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 61,227 تک جا پہنچے۔ سندھ میں 380، پنجاب میں 381، خیبر پختونخوا میں 425، بلوچستان میں 42، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 5 اور اسلام آباد میں 19 مریضوں کا انتقال۔ سندھ اسمبلی کے 8 ارکان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 3 جون کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے تمام ارکان کو کورونا کرانے کی ہدایت۔ سیکرٹری سندھ اسمبلی کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ کرائے بغیر کسی رکن کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سینئر صحافی فخر الدین سید پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں انتقال کر گئے۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد صحافی گھر میں آئسولیشن میں تھے، لیکن ان کی صورتحال بگڑنے پر 5 روز قبل ہی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ فخر الدین سید کا صحت یاب ہونے والے مریضوں کے پلازمہ سے علاج کیا جا رہا تھا، لیکن وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 3,57,000 ہلاکتیں۔ مریضوں کی تعداد 57,89,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,02,000، برطانیہ میں 37,460، اٹلی میں 33,072، اسپین 27,118، فرانس میں 28,596، بھارت میں 4,534، ترکی میں 4,431، ایران میں 7,564، افغانستان میں 237 اور سعودی عرب میں 425 اموات۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 22 برس بیت گئے۔ 28 مئی 1998 میں آج کے دن پاکستان کی طرف سے کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ اس دن بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دیا تھا۔ یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत नागुज़ी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि कोई मुश्किल और कोई कुर्बानी ना कभी पहले नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाअल्लाह आइंदा बनेगी। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, मरीम नवाज की क़यादत की वफा मट्टी से नहीं बल्कि पैसे से रही। मरीम नवाज पाकिस्तान को एटमी बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काबिश को हर चीज की तरह अपने खानदान से ना जोड़ें। मुल्क की वक़ार और सालमियत हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत पर नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। PTI सूबाई वजीर लेबर पर वजारत में अख्तियारात के मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। जंग के लिए तैयारी कर लें, चीनी सदर का फौज को हुक्म, कहते हैं मुल्क की दफा की पूरी ताकत से हिफाजत की जाएगी। चीनी फौज हालात से फौरी और मौसर तौर पर निपटने के लिए अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए। चीनी सदर शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से मुलाकात। चीन का करारा जवाब, भारत तरलों पर उतर आया। मुज़ाकरात की पेशकश, फौजियों की दुर्गत पर भारतीय वावेला भी जारी। चीनी फौज ने भारतीय सुरमाओं का ना बंद कर दिया। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों के मुंह सुजा दिए। इलाके में चीन के 100 खेमे नस्ब, मजीद 5000 फौजी तैनात। भारत चीन तनाज़े में सदर ट्रंप कूद पड़े, सालिसी की पेशकश कर दी। अफ्रीकन को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर कहते हैं, मसला हल करा सकता हूं। अफगान शहरी अपनी सरजमीन की खुद हिफाजत करें, जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में तूफानी कार्रवाई करेंगे। भारतीय अवाम को भूख से मार दिया गया। अमेरिकी मीडिया ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों का पोल खोल दिया। रहनुमा अपने फैसलों की तादाद से नहीं अस्से जाने जाते हैं। मोदी ने कोरोना लॉकडाउन में अहम इक़दाम नजरअंदाज किए दिए। LOC पर कार्रवाइयां अंदरूनी नाकामी छुपाने के लिए थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी फौज के हाथों भारत की शर्मनाक रुसवाई हुई। भारत मुतनाज़े इलाके में फ़ज़ाई पट्टी बनाने की कोशिश का है। पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लाहौर डिफेंस में मॉडल उस्मा खान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा उस्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद का कहना है कि तफ्तीश मेरिट पर होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने खबरदार किया है कि 18वीं तरमीम को छेड़ा तो हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी कहा कि हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत देकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। राजनपुर साबिक नून लीगी MP सरदार आतिफ मजारी को बेटे ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक साबिक MP बेटे ने गोलियां मारी। जख्मी हालत में DHQ अस्पताल राजनपुर मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बर ना हो सके। बरतानवी क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम को बुज़दिल करार देते हुए इंकशाफ किया है कि भारत वर्ल्ड कप 2019 के नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना चाहता, इसलिए इंग्लैंड से जानबूझकर मैच हार गया। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब ऑन फायर में इंकशाफ किया कि भारत की बैटिंग से लगता था वो मैच जीतना ही नहीं चाहता। T20 वर्ल्ड कप इस साल होगा या नहीं, फैसला आज ICC की मीटिंग में मुतवक्के। ICC तर्जुमान का कहना है कि T20 कप को मुलतवी करने का कोई फैसला नहीं किया गया।
اور ملک کے مختلف شہروں میں آج سے منگل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت 45، اسلام آباد کا 40 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آج بھی سندھ کے بعض اضلاع میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔